Good morning, students. So, once again, welcome to Bright Future Tuition Center. And here we are going to discuss our second chapter of Social Science 1 text part 1. So, let's discuss the second chapter, the East and the West era of exchanges. So, here first it's an excerpt from the travelogue of the famous European traveler Marco Polo is given here. Let's read that. When a man is riding through the desert by night and by some reason gets separated from his companions and he wants to rejoin them, he hears spirit voice talking to him as if they were his companions, sometimes even calling him by his name. Often their voice may lure him away from the path, and many travelers have got lost and died. Sometimes in the night, travelers hear a noise like the clatter of horses, and if they head for the noise, they will find themselves in trouble. Sometimes they hear the noise of drums and clash of arms. For this reason, bands of travelers may make a point of keeping very close to one another. Before they go to sleep, they set up a sign pointing in the direction which they have to travel, and they fasten bells around the neck of all beasts with them. So ഇത് മാർക്കോ പോളോ എന്ന ട്രാവലറിൻ്റെ യൂറോപ്യൻ ട്രാവലർ, ഹി വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫേമസ് യൂറോപ്യൻ ട്രാവലർ മാർക്കോ പോളോ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്കെപ്റ്റാണ്, അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദി മെർച്ചൻ്റ് ഗേൾസ് കച്ചവട സംഘത്തിനൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഡേഞ്ചറസ് ഈ റൂട്ടിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്ന നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദി നെക്സ്റ്റ് പേജ്. The major trade routes of medieval period are shown in the map below. Which all can you find out from it? ഇവിടെ മെഡീവൽ പീരീഡിലെ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് which all are there. China, Kozhikode, Surat, Baghdad, Milan, Venice, Florence, Genoa. So let's look what these routes showing. These routes extend from eastern China to western Europe. These trade routes which connect the east and west are known as Silk Route and Spice Route. Silk Route was a land route while the Spice Route was through the sea. These routes passed through different trade centers. Here we can see two routes, one of full of arrow marks and one with a blue line. So here the map scale is given here. Silk Route, the blue line is showing the Silk Route and the red arrow mark is showing the Spice Route. So let's look the features of Silk Route and Spice Route. These routes extend from eastern China to western Europe. ഈസ്റ്റേൺ ചൈന മുതൽ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന റൂട്ട്സാണ് സിൽക്ക് റൂട്ടും സ്പൈസ് റൂട്ടും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് റൂട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ഈസ്റ്റേൺ ചൈന ടു വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ്. മറന്നു പോകരുത്, ഈസ്റ്റേൺ ചൈന മുതൽ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് വരെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, these trade routes which connect the east and the west were known as Silk Route and Spice Route. ഈ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ് റൂട്ട്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിൽക്ക് റൂട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസ് റൂട്ട്. ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ, സിൽക്ക് റൂട്ട് വാസ് എ ലാൻഡ് റൂട്ട് വൈൽ ദി സ്പൈസ് റൂട്ട് വാസ് ത്രൂ ദി സീ. സിൽക്ക് റൂട്ട് ലാൻഡിലൂടെയുള്ള റൂട്ടാണ്, ആൻഡ് ദി സ്പൈസ് റൂട്ട് സീയിലൂടെ. ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു എന്താ പറയുക, പട്ടുപാത ഒരിക്കലും സീൽ വരില്ലല്ലോ. സോ പട്ടുപാത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരെ നല്ല മിനുസമുള്ള പാതകളൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ പാതകളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പഠിക്കുമ്പം നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ സിൽക്ക് റൂട്ട്, സിൽക്ക് പട്ട്, അപ്പോൾ സിൽക്ക് റൂട്ട് പട്ടുപാത. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ലാൻഡ് റൂട്ട്. സ്പൈസ് റൂട്ട്, സിൽക്ക് റൂട്ട് ലാൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പൈസ് റൂട്ട് സീ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്ന് ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് സീ. സോ സിൽക്ക് റൂട്ട് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സ്പൈസ് റൂട്ടും മനസ്സിൽ വന്നോളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദീസ് റൂട്ട്സ് പാസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ്.
ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സിലൂടെ ഈ റൂട്ട്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ let's read the next para. The comparatively weak trade between the East and the West got a fillip with the beginning of Crusades. The Italian traders were engaged in long-distance trade with Eastern Roman Empire and the Arabs. So the comparatively weak trade between East and West got a beginning of ക്രുസൈഡ്സ് കുരിശുദ്ധം അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഈ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള പൊതുവേ വീക്കായിട്ടുള്ള ട്രേഡായിരുന്നു അത്. വെസ്റ്റ് ഗോട്ട് എ ഫിലിപ്പ് വിത്ത് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ക്രുസൈഡ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിന് എന്താ പറയുക, തുടക്കമിട്ടു എന്നൊക്കെ പറയാം. The Italian traders were engaged in long-distance trade with Eastern Roman Empire and the Arabs. So the Italian traders long-distance ട്രേഡിനെ മുതിർന്നു. അതും ആരൊക്കെയായിട്ടാണ്? ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറും പിന്നെ അറബ്സുമായിട്ടാണ്. ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറും അറബ് എംപയറൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അവരുമായിട്ട് ഇവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡിനൊക്കെ പോയി. They had trade relation between the towns like Baghdad, Damascus and Jerusalem. ഈ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ബാഗ്ദാദ്, ഡമസ്കസ്, ജെറുസലേം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ടായിരുന്നു ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റാലിയൻസിന്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഹിയർ ഈസ് സെയിങ് ദാറ്റ്സ് ദി rapid increase in production, commercial that which strengthened that the commercial contacts between the East and West. ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട്സ് കരുത്തപ്പെടാൻ കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ദാറ്റ്. ദി റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷനിലെ വളർച്ച, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്, പലതരം പ്രൊഡക്ട്സ് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, വിവിധ തരം പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ലഭ്യത, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ് ആൻഡ് റോഡ്സും ബ്രിഡ്ജസും ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് ടു കൺട്രോൾ തീവ്സ് ആൻഡ് റോബേഴ്സ്. ഇവരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെ വന്നിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ തട്ടിപ്പറിക്കും. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ, അവരിൽ നിന്നും കാണാതെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകളും വഴികളും ഈ ട്രേഡേഴ്സിന്, പോകുന്ന ഗിൽഡ്സിന്, ട്രേഡേഴ്സിനെ, യാത്രക്കാർക്ക് അറിയുമായിരുന്നു. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട്സ് കൂട്ടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. മറന്നു പോകേണ്ട. ദി റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്, construction of roads and bridges, and effective steps to control thieves and robbers resulted in strengthening of the commercial contacts between the East and West. Next one, the cities of medieval world. അടുത്തത് മെഡീവൽ വേൾഡിലെ സിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക്. Ancient Roman cities once again became active around the 11th century. In addition to them, new cities also sprang up. ഏൻഷ്യൻ റോമൻ എംപയറിലെ സിറ്റീസ് ഒന്നുകൂടെ ഉഷാറായി. 11th സെഞ്ചുറി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഉണർവ് വന്നു. അത് കൂടാതെ കുറേ പുതിയ സിറ്റീസ് അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നു. സ്പ്രാങ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മുളച്ചു വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു, കുറേ സിറ്റീസ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So let's look where all that the new cities have sprang up. New cities എവിടെയൊക്കെയാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം. The cities which developed around the castles of നോബിൾസിൻ്റെ കാസ്റ്റൽസിന് ചുറ്റും വന്നു. സിറ്റീസ് എമേർജ്ഡ് അറൗണ്ട് ദി ചേർച്ചസ് ആൻഡ് മോൺസ്റ്ററീസിനും ചേർച്ചസിനും അറൗണ്ട് ആയിട്ട് വന്നു. സിറ്റീസ് സ്പ്രാങ് അപ്പ് വിത്ത് ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വ്യാപാര സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സിറ്റീസായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. In the medieval period, the peasants brought their products to the trade centers. The merchants and the craftsmen stayed in the trade centers and conducted long-distance trade. Peasants brought their products to trade centers. Peasants ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. മെർച്ചൻസും ക്രാഫ്റ്റ്മെൻസൊക്കെ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ താമസം വരെ ആക്കി. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ്സിനൊക്കെ പോയി. ദീസ് ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇവൻച്വലി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ടു സിറ്റീസ്. ഇങ്ങനത്തെ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സാണ് വഴിയെ സിറ്റീസായിട്ട് മാറിയത്. ബട്ട് ദി എമർജൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് അറ്റ് വേരിയസ് പ്ലേസസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് മെയ്ഡ് ദി കോയിനേജ് എ നെസസിറ്റി. അപ്പം പ്രശ്നം വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ മാർക്കറ്റ്സൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക,
ട്രേഡ്സൊക്കെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സാധനം കൊടുത്ത് മറ്റു സാധനം വാങ്ങുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നു. സോ ഒരു കോയിൻ ഏജ് വരേണ്ട അത്യാവശ്യമായി, ഒരു കോയിൻസൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നു. ബൈ ദി 13th century, the Italian cities of Florence and Venice began to mint their own coins. അങ്ങനെ ഈ അത്യാവശ്യം വന്നത് 13th century അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും കോയിൻ വേണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നപ്പം അവരുടേതായ ഇറ്റാലിയൻസ് അതായത് ഫ്ലോറൻസ്, വെനീസ് അങ്ങനത്തെ സിറ്റീസൊക്കെ അവരുടേതായ കോയിൻസ് മിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Compared to other European regions, the Italian cities had more favorable conditions such as ports of Italian subcontinent and the concessions provided by Italian cities to their merchants. Thus, the Italian cities Genoa, Pisa, Venice, Florence, etc. emerged as a great commercial centers from 1050 to 1300 CE. സോ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ കോയിനേജും ഒക്കെ വന്നതോടെ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കയറി പിടിച്ചു, ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നു. അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ സിറ്റീസും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കമ്പയർഡ് ടു യൂറോപ്യൻ സിറ്റീസ്, ദി ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് ഹാഡ് മോർ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ്. കുറേ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സച്ച് എസ് പോർട്സ് ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി കൺസെഷൻ പ്രൊവൈഡ് ബൈ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് ടു ദെയർ മെർച്ചൻറ്റ്സ്. ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസിലെ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് പോർട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടത്താനൊക്കെ സഹായിക്കാവുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് അവരുടെ മെർച്ചൻസിന് കൊടുത്ത പരിഗണന, അതൊക്കെ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് അതായത് ജനോവ, പിസ, വെനീസ്, ഫ്ലോറൻസ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല ഗ്രേറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി. Next, as the transportation of merchandise through the rivers was comparatively easy, many cities began to develop on banks of the rivers. അപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സിലൂടെ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ സിറ്റീസ് റിവർ ബാങ്ക്സിലൊക്കെ എമേർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദിസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. ഇത് ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ലാർജ് സ്കെയിൽ എക്സ്ചേഞ്ചസിനൊക്കെ കാരണമായി. The facilities provided by the rulers of the production of commodities in the trading center and increase in the population were other factors that helped to the development of new cities. പിന്നെ ട്രേഡിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോമോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസും പിന്നെ ട്രേഡിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സും പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷനൊക്കെ കുറേ ഈ സിറ്റീസൊക്കെ ഡെവലപ്പ് പോകാനുള്ള വേറെ കുറേ കാരണങ്ങളായി മാറി. Next look, the medieval European cities were not similar to modern cities. പിന്നെ മെഡീവൽ യൂറോപ്യൻ സിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചൊരു ധാരണ, ഒരു ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നോട്ട് സിമിലർ ടു മോഡേൺ സിറ്റീസ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഇവ ജനറലി സ്മോൾ ഇൻ സൈസ്, വളരെ ചെറുതായിരുന്നു സൈസിലൊക്കെ. റോഡ്സ് ഓഫ് ദി സിറ്റീസ് വെർ നിയറോ ആൻഡ് അൺഹൈജീനിക്. നമ്മുടെ കോളനീസിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ, കുടിൽ വീടുകൾ, പിന്നെ ചെറിയ പാതകൾ, അതും അത്ര ശുചിത്വമൊന്നുമില്ലാത്ത പാതകൾ. അപ്പം പിന്നെ ദി ബിൽഡിങ്സ് വെ ബിൽറ്റ് ഓഫ് വുഡ് ആൻഡ് വെ താച്ചഡ് വിത്ത് ഹേ. മേൽക്കൂര വൈക്കോല് കൊണ്ടും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മരം കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു. സോ ദി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഓഫ് ഫയർ വാസ് വെരി ഹൈ ആസ് ദി സിറ്റീസ് വെ ഓവർ ക്രൗഡഡ്. ഇത് കുറേ പോപ്പുലേഷനും കൂടുതലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീപിടുത്തത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. മെജോറിറ്റി ഓഫ് സിറ്റീസ് ഡ്വല്ലേഴ്സ് വെ മെർച്ചൻറ്റ്സ്, ക്രാഫ്റ്റ്മെൻസ് ആൻഡ് ലേബേഴ്സ്. ഈ സിറ്റീസിൽ അധികവും താമസിക്കുക ക്രാഫ്റ്റ്മെൻസും ലേബേഴ്സും മെർച്ചൻസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. The labor of the cities were poor and hence they depended on other for their livelihood. The cities depend on the villages for food and fodder. ലേബറേഴ്സ് ഓഫ് ദി സിറ്റീസ്, ഈ സിറ്റീസിലെ ലേബറേഴ്സ് പാവങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേറെ പല മാർഗങ്ങളും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. മാത്രമല്ല ഈ സിറ്റീസിനേക്കാൾ ഫുഡ് പിന്നെ കാലിത്തീറ്റ അതൊക്കെ ഉള്ളത് ലഭ്യമാവുന്നത് വില്ലേജസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ സിറ്റീസ് ഫുഡിനും ഫോഡറിനൊക്കെ നമ്മുടെ വില്ലേജസിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത.
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്റ്റേൺ സിറ്റീസ് ആണ്. അതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഒരു കർഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കർഫ്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. At 8 o'clock every night a bell rang in England for the people either to extinguish to cover the fire. This was to avoid the outbreak of fires in cities. These regulations which was implemented in England is called the curfew. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തീപിടുത്തത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒരു 8 മണിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് ആകെ ഒരു ബെല്ലടിക്കും. സോ അതോടെ തീ കൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തിവെക്കണം. അതിനാണ് ഈ റെഗുലേഷൻ ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കർഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദി മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് വേർഡ് ഇസ് ടു കവർ ദി ഫയർ. ഈ കർഫ്യൂൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കവർ ദി ഫയർ ആണ്. Now the emergency action taken by government to bring back peace in troublesome areas is known as curfew. But ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ആക്ഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന എമർജൻസി ആക്ഷൻസ് സമാധാനവും സന്തോഷവും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ കർഫ്യൂസൊക്കെ നടന്നു. അങ്ങനത്തെ നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന ഒരു എമർജൻസി ആക്ഷനാണ് കർഫ്യൂ. അപ്പോൾ കർഫ്യൂ എന്താണെന്ന് ക്ലിയറായി. Next one, the eastern cities. Let us see the regions other than the Western European cities where big cities and commercial centers flourished in medieval period. Western European cities-നേക്കാൾ വളരെ വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈസ്റ്റേൺ സിറ്റീസ്. Baghdad, the capital of city of Abbasid Empire, was an important center of trade and commerce during the medieval period. Baghdad capital city, Abbasid Empire capital city, ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ട്രേഡിൻ്റെയും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രേഡിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു. ദി മാർക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ബാഗ്ദാദ് വെയർ ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് ദി റെയർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് വേൾഡ്. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പല തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ബാഗ്ദാദ് മാർക്കറ്റ്സിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അനദർ ഫേമസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ വാസ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ. അടുത്തത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ, ഇസ്താംബിൾ. ആദ്യത്തെ പേര് ഇസ്താംബിൾ, now Istanbul. Another famous commercial center was Constantinople, the capital of Eastern Roman Empire. Eastern Roman Empireൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആയിരുന്നു വേറെ ഒരു അടിപൊളി കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാം. വളരെ നല്ല ഗ്രേറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ. ദി കോമഡിറ്റീസ് കമ്മിങ് ത്രൂ ദി സിൽക്ക് റൂട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസ് റൂട്ട് വെർ ബ്രോട്ട് ടു യൂറോപ്പ് ത്രൂ ദീ സിറ്റീസ്. പിന്നെ ഈ സിൽക്ക് റൂട്ടിനും സ്പൈസ് റൂട്ടിലൂടെയും വരുന്ന കോമഡിറ്റീസ് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഏതൊക്കെ ട്രേഡ് സിറ്റീസിലൂടെയാണ് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബസറ, ഏദൻ, മക്ക, മസ്കത്ത്, ദമസ്കസ്, സൂറത്ത്. മറന്നു പോകേണ്ട, ബസറ, ഏദൻ, മക്ക, മസ്കത്ത്, ദമസ്കസ്, സൂറത്ത്. അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ നമ്മൾ ABCD ഫോമാറ്റിൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ഏദൻ, പിന്നെ ബസറ, പിന്നെ ദമസ്കസ്, പിന്നെ മക്ക, മസ്കത്ത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂറത്ത്. പിന്നെ ദി ഗിൽഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് മെഡീവൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ വാസ് ദി ഗിൽഡ്സ്. ഈ മെഡീവൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് തിങ് ആയിരുന്നു, സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിരുന്നു, ഒരു സ്പെഷ്യൽ തിങ് ആയിരുന്നു ഈ ഗിൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഗിൽഡ്സ് നോക്കാം. ദീസ് ഗിൽഡ്സ് വേ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ സെക്ടേഴ്സ്. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ഓഫ് അത് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ്മെൻസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗിൽഡ്സ്, ക്രാഫ്റ്റ്മെൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ക്രാഫ്റ്റ്മെൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗിൽഡ്സ്, എക്സ്പേർട്ട് മെർച്ചൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗിൽഡ്സ്. അങ്ങനെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ഒരു മെയിൻ തീമിൽ എക്സ്പേർട്സ് അടങ്ങിയിരുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ. അങ്ങനെ പല ഒക്യുപ്പേഷണൽ സെക്ടേഴ്സിലെയും എക്സ്പേർട്സ് അടങ്ങിയിരുന്ന ഓരോരോ അസോസിയേഷൻസിനാണ് ഗിൽഡ്സ് എന്ന് പറയാം. There were 2 kinds of guilds. പൊതുവെ മെയിനായിട്ട് 2 kinds, 2 തരം ഉണ്ടായിരുന്നു. മെർച്ചൻറ്റ് ഗിൽഡ്സ്, ക്രാഫ്റ്റ് ഗിൽഡ്സ്.
അടുത്തത് ദി റാപ്പിഡ് increase of trade in medieval European cities, the formation of specific occupational sectors, the necessity of withstand the excessive taxation and exploitation, and the sense of organization was the practice which led to formation of guilds. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗിൽഡ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷന് കാരണമായ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് നോക്കാം. റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ട്രേഡ് ഇൻ മെഡീവൽ യൂറോപ്യൻ സിറ്റീസ്. ഈ മെഡീവൽ യൂറോപ്യൻ സിറ്റീസിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ വളർച്ച. ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഒക്യുപ്പേഷണൽ സെക്ടേഴ്സ്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഓരോ ഒക്യുപ്പേഷണൽ സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷൻസ്. പിന്നെ ദി നെസസിറ്റി ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ദി എക്സസീവ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ദി സെൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഈ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ടാക്സേഷൻസും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസിനൊക്കെ എതിരെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ സെൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ were the factors which led to formation of guilds. ഇതായിരുന്നു ഗിൽഡ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷന് മുന്നോട്ട് നയിച്ച ഫാക്ടേഴ്സ്. അടുത്തത് എയിംസ് ഓഫ് ഗിൽഡ്സ്. ഗിൽഡ്സിൻ്റെ മെയിൻ എയിംസ് എന്താ നോക്കാം. aims of guilds were to foster mutual help and cooperation. മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പും എന്താ പറയുക സഹകരണം ഒക്കെ പറയാം. മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പും കോപ്പറേഷനും ഒക്കെ കൊടുക്കുക. എന്താ പറയുക, മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പും എന്താ പറയുക കോപ്പറേഷനൊക്കെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ദി അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഈ റീജിയൻ്റെ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ദി മോണോപ്പൊളി ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ മോണോപ്പൊളി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ദി മെർച്ചൻറ്റ് ഗിൽഡ്സ് വെർ ദി ഫസ്റ്റ് ടു എമേർജ്. ഫസ്റ്റ് തുടക്കമിട്ടത് മെർച്ചൻറ്റ് ഗിൽഡ്സ് ആണ്. ഇൻ്റർ സിറ്റി ലീഗ്സ് വെർ ഫോംഡ് ലിങ്കിങ് ദി സിറ്റീസ് ഫോർ ദി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ട്രേഡിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സിന് വേണ്ടി ഇൻ്റർ സിറ്റീസ് വന്നിരുന്നു. സിറ്റീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഇൻ്റർ സിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രേഡിൻ്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രോഗ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ദി ഹാൻസിയാറ്റിക് ലീഗ് is an example for this, which regulate the trade activities on many cities of Europe. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാൻസിയാറ്റിക്. ഫസ്റ്റ് അല്ല, എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഹാൻസിയാറ്റിക് ലീഗ്. മറന്നു പോകണ്ട, അത് നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പേരും മനസ്സിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഹാൻസിയാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന വല്ല ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ നെയിമോ ആക്ട്രസിൻ്റെ നെയിമോ ഇനി വല്ല കാർസിൻ്റെ നെയിമോ അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക, എന്നിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പം ഹാൻസിയാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം നാട്ര, അപ്പോൾ ഹാൻസിയാറ്റിക്. ഓക്കെ, അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി ക്രാഫ്റ്റ് ഗിൽഡ്സ് വെർ ദി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് artisans and craftsmen of the medieval period. ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഗിൽഡ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്ടിസൻസ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്മെൻസ്, പല ആർട്ടിസൻസും ക്രാഫ്റ്റ്മെൻസും അടങ്ങിയ ഒരു അസോസിയേഷനായിരുന്നു ക്രാഫ്റ്റ് ഗിൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എവറി ഒക്യുപ്പേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് ലെതർ വർക്കേഴ്സ്, കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ്, ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഹാഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഗിൽഡ്സ്. എല്ലാ ലെതർ വർക്കറും കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ്, ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്സ് ഹാഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഗിൽഡ്സ്. എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗിൽഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഗിൽഡ്സിൻ്റെ ഡിക്ലൈന് കാരണമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നോക്കാം. അപ്പം ഗിൽഡ്സിന് 1 2 3 4 5 6 റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഇതാ ഈ സാധനം, ഈ റൗണ്ട്, ഈ പൈ ചാർട്ട് പോലത്തെ റൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് വിച്ച് ആർ ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഗിൽഡ്സ്. ഫ്രെയിമിംഗ് ലേബർ ലോസ്, തൊഴിലാളി നിയമങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക. ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്, ഓരോ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും അവരുടെ അസോസിയേഷനിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഡിറ്റർമിനിങ് ദി മോഡ് ഓഫ് സ്കെയിൽ. പിന്നെ ഫിക്സിങ് ഓഫ് പ്രൈസസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഡിറ്റർമിനിങ് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ മോഡ് ഓഫ് സ്കെയിലും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഗിൽഡ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. ഇനി ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഗിൽഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. ഈ ഗിൽഡ്സിന് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വന്നതോടെ അവർക്ക് അവരുടെ കച്ചവടം കുറഞ്ഞുണ്ടാവാം.
പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, സയൻസും ടെക്നോളജീസൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നതോടെ അവരുടെയൊക്കെ ആവശ്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. അങ്ങനെ ഗിൽഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിക്ലൈനിലേക്ക് അതെത്തി. സോ next topic is medieval education, but I am not taking this now. We can take this at next class. So എല്ലാവരും എടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ പഠിക്കുക. Okay, have a nice day. It's me signing off from Bright Future Tuition Center. Bye bye.